ایک ایسا میگا پروجیکٹ جس میں دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں نے حصہ لیا، جہاں نئے ایئرپورٹس، موٹر ویز اور سی پورٹس بنانے کا وعدہ کیا گیا، جہاں فیوچر کے دبئی اور سنگاپور بنانے کے خواب دکھائے گئے۔ پر آج انہی ملکوں میں یہ میگا پروجیکٹس ادھورے اور سپنے ٹوٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کچھ قرضوں کے بوجھ تلے تو کچھ کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ تھا چائنا کا سب سے بڑا گلوبل میگا پروجیکٹ، جسے نام دیا گیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ ایک وقت تھا جب سب اسے پروجیکٹ آف دا سینچری کہتے تھے، لیکن آج اسے جیو پولیٹیکل ڈیزاسٹر کہا جاتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ان غریب ملکوں کو ہوا جنہیں اس کے سہانے سپنے دکھائے گئے تھے۔ پر آخر ایسا کیا ہوا جو آج چائنا جیسی سپر پاور پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 2013 میں جب چائنا کے پریزیڈنٹ چی جن پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی شارٹ میں BRI کا اعلان کیا تو اسے صدی کا سب سے بڑا پلان کہا گیا۔ اس کا مقصد تھا ایک سلک روڈ بنانا جس میں ریلوے لائنز، ہائی ویز اور پورٹس کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور یورپ کو جوڑا جا سکے گا۔ چائنا کا مشن تھا ان غریب ملکوں کو ڈیولپمنٹ کی راہ پر لانا اور چائنا کو ایک گلوبل لیڈر کے طور پر پیش کرنا۔ چائنا کے اس ویژن نے دنیا کو چونکا دیا۔ 140 سے زیادہ ملکوں نے اس پلان میں انٹرسٹ ظاہر کیا اور کئی غریب ملکوں نے تو فوراً چائنا سے قرضے لینا شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چائنا نے اس پروجیکٹ پر $1.2 ٹریلین لگا دیے۔ پر یہ پیسہ چائنا نے ان ملکوں کو لون کی فارم میں دیا جنہیں ویسٹرن بینکس یا IMF نے خطرناک سمجھ کر قرضہ دینے سے منع کر دیا تھا۔ پر جلد ہی BRI کی اصلیت سامنے آنے لگی۔ یہ صرف انفراسٹرکچر پروجیکٹ نہیں بلکہ چائنا کا ایک جیو پولیٹیکل اور اکنامک ایجنڈا تھا۔ اصل میں چائنا کے پاس انڈسٹریل کیپیسٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی، یعنی ان کے پاس سالانہ لاکھوں انجینئرز نکل رہے تھے، پر ان کو چائنا میں جابز پر ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی چائنا نے ان کو ایکسپورٹ کرنے اور اپنی جیو پولیٹیکل پاور کو بڑھانے کا منصوبہ بنایا۔ پلان یہ تھا کہ غریب ملکوں کو BRI کے پروجیکٹس کے لیے قرضہ دیا جائے گا اور ان پروجیکٹس پر اپنی انڈسٹریل کیپیسٹی کو لگا کر اپنے لوگوں کو فائدہ دیا جائے گا۔ BRI کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی ہے، یعنی چائنا نے غریب ملکوں کو اتنے لونز دیے کہ وہ اسے کبھی واپس نہ کر سکیں، اور اس کے بدلے میں وہ اپنی زمین یا اہم انفراسٹرکچر چائنا کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے سری لنکا۔ سری لنکا کے لیڈرز کو سپنے دکھائے گئے کہ اگر وہ انڈین اوشن پر ایک نیا پورٹ بنائیں گے تو وہ دبئی کی طرح ایک ریجنل ٹریڈ ہب بنا سکتے ہیں۔ سری لنکا کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس کولمبو پورٹ پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ ایک ٹرانس شپمنٹ ہب تھا جہاں بڑے ویسل سے کنٹینرز چھوٹی شپس میں ٹرانسفر ہوتے تھے۔ چائنا نے سری لنکا کو ملاکا اسٹریٹ سے سوئس کنال تک کے مصروف شپنگ روٹ پر ایک نیا گہرا پورٹ بنانے کا لالچ دیا، جس کا نام ہوگا ہیمبن توتا پورٹ۔ اب جب سری لنکا نے چائنا سے $1.3 بلین کا لون لینے کا فیصلہ کیا تو چائنا نے ایک ایک کر کے اپنی شرطیں سامنے رکھ دی۔ شرط یہ تھی کہ اس پورٹ کو صرف چائنیز فرمز ہی کنسٹرکٹ کریں گی۔ لونز پر انٹرسٹ تو کم تھا، لیکن اگر لون واپس نہ ہوا تو چائنا کے پاس پاور تھی اس پروجیکٹ پر قبضہ کرنے کی۔ خیر، کنسٹرکشن تو ہو گئی، لیکن ہمبن توٹا پورٹ کبھی چل نہ سکا۔ فیزیبلٹی سٹڈیز نے دکھایا کہ اصل میں یہاں پورٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور حالات یہ تھے کہ پورے سال میں یہاں صرف 30 سے 40 شپس نے اسٹاپ اوور کیا تھا۔ اب جب پورٹ ہی نہیں چل رہا تھا تو لون کی ادائیگی بھی ایک مسئلہ بن گئی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ 2017 میں ایگریمنٹ کے تحت سری لنکا کو 99 ایئرز کے لیے پورٹ چائنیز کمپنی کو دینا پڑ گیا۔ اب اس پورٹ کا پورا ریونیو صرف چائنا کے پاس جاتا ہے، اور سری لنکا نے ایک طرح سے اپنی سوورنٹی کا ایک حصہ کھو دیا۔ پر اس جال میں پھنسنے والا سری لنکا اکیلا نہیں تھا۔ افریقہ کا چھوٹا ملک زیمبیا، جو صرف کاپر ایکسپورٹس پر زندہ ہے، وہ بھی اس جال میں پھنس چکا ہے۔ وہاں کے لیڈرز نے اکنامی کو ماڈرن بنانے کا سپنا دیکھا اور چائنیز لونز کی مدد سے کئی پروجیکٹس شروع کر دیے۔ انہیں یہ نیریٹو دیا گیا کہ IMF اور ویسٹرن کنٹریز کے لونز کی شرطیں بہت ٹف ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے چائنیز لونز کی شرطوں کی ڈاؤن سائڈ پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ وہ شرطیں جو کہتی تھیں اگر لون واپس نہیں کیا تو چائنا ان کے ایسٹس پر قبضہ کر لے گا۔ پر ان سپنوں کی قیمت بہت بڑی تھی۔
2020 तक ज़ैम्बिया के टोटल कर्जों का 43% हिस्सा अकेले चाइना के पास था और नवंबर 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ट्रेड और टूरिज्म खत्म हो गए और कॉपर की डिमांड कम हो गई तो ज़ैम्बिया डिफॉल्ट कर गया। BRI ने कई ऐसे मंसूबे भी बनाए जो किसी काम के ही नहीं थे। इन्हें व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, यानी वो प्रोजेक्ट्स जो दिखने में तो बड़े और आलीशान लगते हैं लेकिन उनका कोई प्रैक्टिकल फायदा नहीं होता। मॉन्टेनीग्रो यूरोप का एक छोटा मुल्क है जिसने 2014 में चाइना से $1 बिलियन का कर्जा ले लिया। इस कर्जे का मकसद बार बोलयारे हाईवे बनाना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग इतनी खराब थी कि पहाड़ों की कटाई करके हाईवे तो बनना शुरू हुआ लेकिन इस छोटे से सेक्शन में ही सारे पैसे खत्म हो गए। अब यहाँ सिर्फ 41 किलोमीटर का रोड है जो किसी मंजिल तक नहीं जाता। इस छोटे से हिस्से पर इतने ज्यादा पैसे खर्च किए गए कि मुल्क की पूरी इकोनॉमी हिल गई। अब मॉन्टेनीग्रो का कर्जा उनकी GDP के 80% से भी ज्यादा हो गया है और उन्हें IMF और यूरोपियन यूनियन से मदद मांगनी पड़ रही है। श्रीलंका ने हेम्बनतोटा पोर्ट के पास एक एयरपोर्ट भी बनाया ताकि आसपास कोई डेवलपमेंट हो सके। मताला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट $200 मिलियन की लागत से तैयार हुआ और ये पैसे भी चाइना से ही लोन की फॉर्म में लिए गए थे, लेकिन ना एयरलाइंस ने इंटरेस्ट लिया और ना ही पैसेंजर्स आए। आज हालत ये है कि इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ फ्लाइट्स बहुत कम होती हैं। यहाँ तक कि कभी कभार यहाँ के रनवे पर हाथी और जानवर घूमते नजर आते हैं। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर एक्वाडोर नामी एक छोटा सा मुल्क है और ये भी BRI की चुंगल में फंस चुका है। उन्होंने अपने एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए चाइना के साथ मिलकर $2.6 बिलियन का कोका कोडो सिंक्लेयर नामी डैम बनवाया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इग्नोर किए और बाद में सामने आया कि ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर काम चलाया गया। नतीजा ये हुआ कि आज डैम की दीवारों पर 17,000 से ज्यादा क्रैक्स मौजूद हैं। आज ये प्रोजेक्ट किसी भी वक्त कोलैप्स करने के खतरे में है, जो सिर्फ एक इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन और एनवायरमेंटल क्राइसिस भी बन सकता है। उसके बाद आई पाकिस्तान की बारी। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान के लिए $60 बिलियन का मंसूबा था। पाकिस्तान ने CPEC से उम्मीद रखी थी कि बिजली, जॉब्स और तरक्की मिलेगी, लेकिन ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिले या फेल हो गए। ग्वादर के लोगों ने पानी, बिजली और चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किए। जॉब्स के वादे पूरे नहीं हुए और पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ता चला गया। अब हालत ये है कि ग्वादर पोर्ट पहले पाकिस्तान की अथॉरिटी के पास था, अब वो चाइना के पास है। इसके रेवेन्यू का 91% हिस्सा चाइनीज लेके जाते हैं, जबकि सिर्फ बचा हुआ 9% पाकिस्तान के हिस्से में आता है। BRI को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब G7 का वाहिद मुल्क इटली, जो इसमें शामिल हुआ था, उसने इससे बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। चाइना ने इटली को डायरेक्ट कैश लोन नहीं दिया था, बल्कि MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे, जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट और ट्रेड डील्स का वादा हुआ था, लेकिन ज्यादा प्रोजेक्ट्स मटेरियलाइज नहीं हुए और इटली को इकोनॉमिकली फायदा बहुत कम मिला। इसीलिए इटली ने बाद में इसे बिग मिस्टेक का नाम दिया और BRI से निकल गया। इटली के अलावा मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल जैसे मुल्कों ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कुछ प्रोजेक्ट्स को या तो मंसूख कर दिया या फिर उनकी शर्तों को दोबारा तय किया। इस नाकामी को देखते हुए अमेरिका और यूरोप ने भी अपने ऑल्टरनेटिव इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और यूरोप का ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम। ये मंसूबे ट्रांसपेरेंट और लो इंटरेस्ट लोन्स का वादा करते हैं ताकि चाइना के डेट ट्रैप से बचा जा सके। लेकिन इसके नतीजे में चाइना और रशिया के ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग के बाद खुद को अलग थलग महसूस किया तो उसने BRI के जरिए चाइना से करीब होने की कोशिश की। इससे एक नया जियोपॉलिटिकल एक्सेस बन रहा है जो अमेरिकन डोमिनेंस के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है। 10 साल और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी फेलियर माना जा रहा है। इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि BRI कभी भी डेवलपमेंट के लिए था ही नहीं, बल्कि चाइना के अपने मफाद के लिए था।
चाइना अपनी एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को एक्सपोर्ट करना चाहता था, रॉ मटेरियल्स तक पहुंच हासिल करना चाहता था और अपनी जियोपॉलिटिकल पावर बढ़ाना चाहता था। साथ ही चाइना ने जितने भी लोन्स दिए ज्यादातर वो चाइनीज युआन में थे, क्योंकि चाइना अपनी करेंसी को भी प्रमोट करना चाहता था। आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक नए मोड़ पर खड़ा है। चाइना इसे BRI 2.0 के तौर पर दोबारा से रीब्रांड कर रहा है, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन दुनिया अब पहले की तरह सिर्फ वादों पर यकीन करने को तैयार नहीं। अब मुल्क उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कबूल करेंगे जो असल इकोनॉमिक फायदा दे सकें, ना कि सिर्फ कर्जों का बोझ बढ़ाएं। सवाल यह है कि BRI से जहां दूसरे मुल्कों को इतना नुकसान हुआ, क्या चाइना को इससे कोई फायदा हुआ या नहीं? असल में चाइना जो चाहता था ठीक वैसा नहीं हो पाया। चाइना चाहता था दुनिया में अपना कंट्रोल बढ़ाना, पर उल्टा BRI की वजह से उस पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का लेबल लग गया। BRI की वजह से चाइना की खुद की इकोनॉमी स्लो हो गई। अरबों खरबों डॉलर्स के लोन वापस लेने और जिन प्रोजेक्ट्स पर कब्जा किया उनको चलाने की लायबिलिटी भी चाइना पर आ चुकी है। दूसरी तरफ चाइना ने BRI के जरिए दुनिया भर में 100 से ज्यादा पोर्ट्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टेक ले लिया है, जो चाइना की एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद है। अगर BRI का पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो गया तो ये एशिया से यूरोप तक का सबसे लंबा रोड रेल सी कनेक्शन होगा, जिसमें दुनिया की 65% पॉपुलेशन कवर हो पाएगी। उम्मीद है ZemTV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।